मेरे दोस्तों बेलियो ते बजुर्गो GS स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान सस्सी पुन्नू। असी पंजाब दा कल्चर लोक विरसा दास्ताना पेश करते रहने ते साडे बजुर्ग सोहणियां पग्गां बन के हुक्का पखा के ते रंगले मंजे डाह के ये दास्ताना बड़े गौर नाल सुनते ने। असी उन्हां बजुर्गां दे शुक्रगुजार हाँ ते अज इन्हां दास्ताना विचों असी तुहानूं दास्तान सस्सी पुन्नू सुना रहे हाँ। इस दास्तान की फरमाइश करते ने बहावलपुर तो बाबा बशीर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, शेखुपुरा तो राणा मुहम्मद हारून खान। आने हुण असी अज दी दास्तान वाले। मेरे दोस्तों सस्सी पुन्नू अजय किरदार ने जिदे तो तकरीबन सारी दुनिया वाकफ है। पंजाबी लोक दास्ताना विच बड़ी मशहूर दास्तान है। हालांकि ये बलोची दास्तान है पर यह उन्हां मशहूर दास्ताना विचों एक है जिन्हां विच लैला मजनू, सोहणी महिवाल, हीर रांझा, मिर्जा जट शामिल ने। सस्सी पुन्नू का जिक्र कई शायरां ते गुलूकारां ने अपनी शायरी ते गुलूकारी विच कीता। इहदे असल किस्से का जिक्र काजी कादिन दीयां तहरीरां विच मिलदा है ते ओहदियां तहरीरां नूं सब तो अव्वली तहरीरां समझिया जांदा है। बाद विच सिंध दे अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ बटाई दे परदादे शाह अब्दुल करीम बलड़ी दे जौर साले विच ज़ाहिर होंदी है। बाद विच हाशम शाह ने इनू पंजाबी विच लिखिया। सस्सी सिंध दे शहर बंबोर विच पैदा हुई। इहदे बाप दा नां आदम जान सी जिहड़ा बंबोर दा राजा सी। जदों सस्सी पैदा हुई ते बादशाह ने नजूमियां नूं सद्दिया ते पुछया बच्ची दे मुस्तकबिल बारे दसो। नजूमियां ने पतरी सट्टी ते हिसाब ला के आख्या ये शाही खानदान दी बदनामी दा बायस बनेगी। बादशाह ने कहा इस बच्ची नूं कतल कर दिता जाए। नजूमी कहन लगे बादशाह सलामत, इनू कतल करन दी बजाए लकड़ दा संदूक बनवा के एदा हक इनू दे के दरिया दे सपुर्द कर दियो। अगे एदे जो मुकद्दर राजा उन्होंने संदूक विच पा के किवें दरिया दियां बेरहम लहरां दे सपुर्द करदा है। लोक दास्ताना दा बादशाह सादक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखते ने। आदम जाम दे घर सी जम्मी सस्सी बिच पंबोर। आन मनाइया खुशियां राजे महला बेसी शोर। सद नजूमी पुछे राजा बच्ची दा की हाल। किन्नी कर्मा वाली होवे करेगी की कुमार। आन नजूमी कट्ठे होए नजूमी कट्ठे होए पतरी लगे बगान। कदी ओ वेखन धरती वल्ले कदी ओ वल समान। कहंदे राजा डर जिहा लगे करिए किवें बयान। फायदा ते कोई ना देवे करेगी ये नुकसान। इशक माए नाल बलोजा राजे दीती होके करेगी मर्जी अपनी राजा ये जवान होके। होवेगी बदनामी तेरी इज्जत कोई नहीं रहनी। तेरे सिर दी पागे राजा पैरां दे विच टैनी। राजा के मैं मरोवा इज्जत मेरी रह जावे। राजा के मैं मरवावा इज्जत मेरी रह जाए। कोई बदनामी दीदी आके ना मेरे गल पै जाए। कह नजूमी कतल करी ना ये बच्ची मासूम। रोड़ दे नू दरिया अंदर साडा कवे नजूम। रोड़ दे नू दरिया अंदर साडा कवे नजूम। मेरे दोस्तों जदों सस्सी दरिया विच रोड़ दिती
ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੂਕ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਤਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸੰਦੂਕ ਰੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਦੂਕ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਰੱਬਾ, ਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਲਾਡ ਚਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨੱਕ, ਸੁਰਾਈ ਵਰਗੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੂਰ ਪਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਸੂਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਧੀਏ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਏ? ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦੀ ਏ, ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਨੀ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਸੀ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਏ। ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਐ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵੱਲੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਾਤੀ ਵੇਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਸੋਈ। ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਧੀਏ ਕੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾਵੇ, ਖਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੜੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਖਾਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਬ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਬੋਦਾ ਝੇੜਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਸੱਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ? ਅਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਅੰਮਾ ਆਸਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਤੀ ਏ ਕਮਲੀ ਨਾ ਹੋਤੀ ਏ ਕਮਲੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੰਜ ਤੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਮਰਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸੱਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੀਏ ਖਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲੋਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।